السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ یدا یدا ہی دھرمسیا گلنربھوتی بھارت یدا یدا ہی دھرمسیا گلنربھوتی بھارت ابھیُتھانمدھرمسیا تداتمانم سೃಜಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ۔ श्रीमद् भगवद गीता। نہایت ہی معزز و محترم صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما علاقائی معزز محترم و معکر و مائناز علماء دین، چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں،
पंडाल के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें और अजीज बच्चों, मैं बिला तमहीद, रात काफी ज्यादा हो चुकी है और मुझे इस बात का तजर्बा भी है कि आपके इस इलाके में औरंगाबाद, जंगीपुर, धुलियान, इन इलाकों में जब रात का 12 बजता है तो लोगों का भी 12 बज जाता है। इसलिए मैं बिला तमहीद इधर उधर की बातें ना रख कर डायरेक्ट मौजू पर आना मुनासिब समझता हूं। मेरे भाइयों, मुझे अच्छी तरह ये याद है कि गालिबन रमजान से 15 दिन कब्ल या पहले आपके यहां से 500 मीटर या 700 मीटर की दूरी पर मैं आया था और कुछ लोगों ने याद दिलाया कि उस दिन जो मेरा खिताब हुआ था, जो बयान हुआ था, वो नौजवानों के ताल्लुक से हुआ था। मैंने बताया था उस दिन कुरान और सही अहादीस की रोशनी में कि जवानी की क्या इंपॉर्टेंस और जवानी की क्या वैल्यू है इस्लाम की नजर में। और आज इंशाअल्लाह जो मुझे इशारा किया गया, उन्हीं चीजों को सामने रखकर मैं आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूंगा। मुझसे पहले मौलाना मुख्तार आलम इस्लाही हफिज़हुल्लाह नोदियावी कामयाबी के ताल्लुक से बयान कर रहे थे और मैं मस्जिद से सुन रहा था। लेकिन मैं इसी मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन कुछ हटके करूंगा इंशाअल्लाह। वो जो बयान कर रहे थे और जो पॉइंट्स आप लोगों के सामने रख रहे थे, यकीनन उसमें भी कामयाबी है, वही कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन मेरा जो आज मौजू आप हज़रात के सामने यानी जिस पर बयान होगा, मेरा मौजू है हमारी नजर में कामयाबी क्या है और हम कामयाबी कैसे हासिल करें। What is success and how can we achieve? कामयाबी क्या है और हम उसे हासिल कैसे करें। इंशाअल्लाह 2 पॉइंट के ऊपर, 2 नुक्ते के ऊपर आज मेरा खिताब और बयान होगा। आइए मैं बयान शुरू करता हूं इस सवाल के साथ। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सारे लोग, औरतें भी समझती है? फिर ऐसा ना हो कि আমি এদিকে উর্দুতে বক্তব্য রাখছি, ওরা ওদিকে গ্যাল দিয়ে বলে রোক করে দিয়েছে, কোন গোলাম কে লেসছে রে, কিছুই বোঝা যায় না। होता है ऐसा। বাইরে কাইফ, আপনারা বিরক্ত হবেন না ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমি চেষ্টা করব বাংলা, হালাকি উর্দুটা আমার জন্য সহজ। শেখ মোহতরম বলছিলেন উর্দুটা আমার জন্য সহজ, যেহেতু আমি উর্দু বক্তা, উর্দু ভাষার বক্তা। বাংলাটা আমার জন্য বলতে পারি কিন্তু প্রচন্ড কঠিন, মানে কঠিন হয়ে যায় আমার সামনে। তো ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের সামনে বাংলাও রাখবো যাতে আপনারা সুস্থভাবে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। এবার আসা যাক, আমাদের নজরে সফলতা কি, हमारी नजर में कामयाबी क्या है, বলুন তো আমাদের নজরে সফলতা কি? কে বলতে পারবেন? পারবেন? যতজন লোক এখানে আমরা আছি, আমাদের নজরে সফলতা হচ্ছে টাকা, টাকা পয়সা, জমি জায়গা, বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি, এগুলো হচ্ছে সফলতা। ফর এক্সাম্পল, চায়ের দোকানে 2 জন লোক বসে আছেন। একজন লোক আরেকজন লোককে বলছে, হারে কুদ্দুস, এই আব্দুল কুদ্দুস। বলছে কি জি চাচা? বলছে তোর যে একটা বেটা ছিল, তো তোর বেটা কি করছে? বলছে বেটা মদনা মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করছে, এবার মাওলানা পাস হবে। বলছে বোকা কোথাকার, তোর মতো বোকার গাধা মানুষ পৃথিবীতে আছে? এই যুগে তোর ছেলে এই নামাজ রোজা এগুলা শিখে মাদ্রাসায় পড়ে মুলবি কি করবে রে? কোন মসজিদে পড়াতে যাবে, মাদ্রাসায় পড়াতে যাবে,
5,000 টাকা, 6,000 টাকা, 10,000 টাকার বাইরে পাবে না। তো 10,000 টাকা কামিয়ে ওই শিক্ষা দিয়ে লাভ কি? তো তুই বোকামি করেছিস, তো ছেলের জীবনটাই নষ্ট করে দিস। এত সুন্দর ছেলেটার জীবন নিয়ে এইভাবে খেলাধুলা করলি রে। আমার মেন্টালিটি দেখিয়ে আমাকে দেখ। আমার ছেলে দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করে, এবার ডাক্তারি পাস করবে, চাকরি পাবে, 2 লাখ টাকা মাসে পাবে। 2 লাখ টাকা। डॉक्टर बनाना अच्छी बात है, बट बनाइए आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हमारी शरीयत उसके खिलाफ नहीं है। मैं ये दर्शाना चाहता हूं, मैं आपकी सोच और मेंटलिटी दिखाना चाहता हूं कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो दुनिया के अंदर उतना बड़ा कामयाब है। আপনাদের এই গ্রামে সবচেয়ে বেশি মান সম্মান ইজ্জত কাকে দেওয়া হয়? আমি কাউকে টার্গেট করে বলছি না, আমাদের এলাকা তো এটা দৃশ্য। আমাদের এলাকায় বা আমাদের গ্রামে মনে করুন আজকে সবচেয়ে বেশি মান সম্মান ওই লোকটিকে দেওয়া যায় বা ইজ্জত দেওয়া যায় বা দেওয়া হয় যার কাছে টাকা আছে। আমরা জানি এই লোকটি 1 নম্বরে টাটকা হারামখোর। টাটকা হারামখোর মানে সুদখোর। টাটকা, বাসি না, টাটকা। আমরা জানি এই লোকটি যে ব্যবসা করে, হারাম ব্যবসা করে। আমরা জানি এই লোকটি বোনের হক মেরেছে, বোনকে অধিকার দেয়নি, ভাইকে অধিকার দেয়নি। আমরা জানি, তারপরেও একে সম্মান দেওয়া হয়। ঠিক আছে, আপনি সম্মান দিতে পারেন, কিন্তু কেন সম্মান দেওয়া হয়? তার কাছে টাকা আছে বলে। সমাজে, গ্রামে, এলাকায় কোনো বিচার হতে গেলে ওকে আগে কুর্সিটা দেওয়া হয়, ও না হলে বিচার হবে না। শরীয়তের বিচার ও না থাকলে, উপস্থিত থাকলে হবে না। আমাদের গ্রামে একটা নিরীহ মানুষ, গরিব মানুষ, 5 ওয়াক্ত নামাজি, আল্লাহওয়ালা, বোনের হক মারেনি, কাউকে কষ্ট দেয়নি, কারোর প্রতি জুলুম করেনি, কিন্তু তাকে মান সম্মান দেওয়া হয় না। সামনে চেয়ারে বসে আছে সুদখোর, নামাজি লোকটি বসে আছে একদম পিছনে, তার বসার জায়গা নেই। কেন? পার্থক্যটা কেন? পার্থক্যটা এটাই, এর কাছে টাকা আছে, ওর কাছে টাকা নেই। এটাই পার্থক্য। तो मेरे भाइयों, मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा था कि हमारी नजर में दौलत, पैसा, ओहदा, ये तमाम चीजें असल में कामयाबी हैं और हम इसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन असल कामयाबी क्या है? आइए 4 चीजें रखूंगा कुरान करीम को सामने रखकर, और फिर इंशाअल्लाह जो मेरा असल मौजू है, दूसरा मौजू कामयाबी हासिल कैसे करें, उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह ताला। 12 बजे तक मैं इंशाअल्लाह खत्म करने की कोशिश करूंगा। सुने ऐ दुनिया वालों, सुनो, खास करके मेरे सामने बैठी हुई नौजवानों, ऐ औरंगाबाद के मुसलमानों, मर्दों, औरतों, सुनो। हम और आप जिसे कामयाबी समझते हैं, जिसे सक्सेस समझते हैं, हमने और आपने अपनी जिंदगी के 40 साल, अपनी जिंदगी के 60 साल, 65 साल, 70 साल जिस कामयाबी के पीछे हमने सर्फ कर दिया, जिस कामयाबी के पीछे हमने खर्च कर दिया, ये असल में कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। 12 सूरह अल इमरान आयत नंबर 85 के अंदर गौर कीजिए, 4 चीजों का जिक्र किया गया, 4 चीजें बताई गई। ऐ लोगों, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को मरना है, हर इंसान को ये दुनिया छोड़ कर जाना है। आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। आज जलसे में जो सदरी इजलास बैठे हुए हैं, शेख को भी दुनिया छोड़ कर जाना है। हर इंसान को मरना है, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, यानी भिखारी हो, मिस्कीन हो, मर्द हो, औरत हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी रिलीजन के मानने वाला क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला ने जब ही ऐलान कर दिया कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को मरना है, तो हर इंसान को ये दुनिया छोड़ कर जाना है। हर इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना है। प्रथम नंबर जिनिस क्लियर माথায় রাখবেন। আপনাদের দিকে লোক মরে, এদকো মরে, जी हाँ, इधर भी मरते हैं। अब सवाल पैदा हुआ, तनवीर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लोग तो मरते हैं, लेकिन एक सवाल हमारे जहन के अंदर पैदा हो रहा है। सवाल क्या है जरा देखें। हमारे गांव के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे बस्ती के अंदर हमने देखा एक आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अच्छा आदमी है, परहेजगार है,
अल्लाह वाला है, शरीयत के ऊपर अमल करके जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, लेकिन उसने बड़ी परेशानी के साथ जिंदगी गुजारी। हमने देखा बारिश के महीनों में जब रात के 12 बजे बारिश शुरू हो जाती थी, वो आदमी अपने घर पर नहीं रहता, इसलिए कि उसके घर में सोने का कोई इंतजाम ना होता, बारिश रुकने का कोई इंतजाम ना होता। इसलिए बारिश से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए हमारे गांव की जो मस्जिद है, मस्जिद के बरामदा में आकर रात गुजारता था। हमने ये भी देखा हमारे गांव के अंदर एक ऐसा आदमी था जो लोगों पर जुल्म करता था, गरीबों पर जुल्म करता था, लोगों पर अन्याय करता था, अत्याचार करता था, जो नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, बल जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता था, उसके बावजूद भी बड़े बड़े यानी बड़े ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजारता था। 35 लाख रुपया की गाड़ियों में घूमा करता था, करोड़ों के बंगला में रहा करता था। हमारा सवाल यह है, ए तनवीर साहब, आप जवाब देकर जाइए कि जब हर इंसान को मरना है, एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी नेक अमाल किया, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बदला क्यों न दिया, और एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी गलत काम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सजा क्यों नहीं दिया। मेरे भाइयों, अगर ऐसा सवाल हमारे और आपके ज़हन में पैदा होता हो तो इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला आगे देता है। वो लोगों सुनो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। वो लोगों, एक ऐसा दिन है, चाहे दुनिया में बदला मिले या ना मिले, तुम्हारे गुनाहों का बदला तुम्हें दुनिया के अंदर मिले या ना मिले, तुम्हारी नेकियों का बदला मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन है जिसके बारे में रब्बे कायनात बयान फरमाता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। उन लोगों, कल क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। তোমাকে व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कल कियामतेर दिवसे এই দুনিয়াতে তোমার বাড়ির পাশে ওই যে গরিব লোকটার উপরে তুমি জুলম করেছো। ফর এক্সাম্পল, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, আপনি বড় মানুষ, পাওয়ারওয়ালা মানুষ, ক্ষমতা আছে, জোর আছে, সব কিছু আছে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, একটা টোটোওয়ালা আসছে, আপনার গাড়িতে একটু লেগে গেল, টোটো দিয়ে লেগে গেল, আপনি নেমে ওই টোটোওয়ালাকে দুটা চর মেরে দিলেন দুটা চর টোটোওয়ালাকে। মানে আজকে আমরা हमारी मर्दानगी कहाँ चलती है आज मुसलमानों की? आज मुसलमान पूरी दुनिया में जूता खा रहा है, मर्दानगी वहां नहीं दिखाते जहां जूता खा रहे होते। मर्दानगी कहां दिखाते? टोटो वाला, रिक्शा वाला, वैन वाला, पान की दुकान वाला, इन लोगों पर मर्दानगी दिखाते हैं। তাছাড়া সবচেয়ে বড় মর্দানগি তো আমরা নিজের বউকে মেরে দেখাই, বাইরে লাথি আসলাম, বাড়িতে বউকে ধুনে দিলাম, খুব বড় হিরোগিরি, খুব বড় কাজ করে দিল। हमारी ये हालत है। मेरे भाइयों सुने, টোটোওয়ালাকে মেরে দিলেন, কেন মারলেন জানেন? লোকটা গরিব মানুষ, কোন রকম সংসার চালায়, আপনার কি ক্ষতি করবে? আরে আপনি তো এমএলএ মানুষ, আপনি এমপি, सरपंच, মেম্বার, আপনার অনেক লোক, একটা ফোন করলে এই গ্রাম থেকে 10টা লোক আপনার পক্ষ থেকে লড়তে চলে যাবে, ও ডাকলে থরি আসবে, আপনি মেরে দিলেন। কিন্তু কাল কিয়ামতের দিবসে এজন্য মারলেন যে দুনিয়াতে আপনার কিছু হবে না, কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কি করে নেবে আপনার, কিন্তু কাল কিয়ামতের দিবসে এমনটা হবে। ঠিক আছে, দুনিয়াতে আপনার টোটোওয়ালাটাকে মারলেন, টোটোওয়ালাটা বদলা নিতে পারলো না, গরিব মানুষ কিছু বললো না, কাঁদতে কাঁদতে সেখান দিয়ে চলে গেল। আপনি বললেন বাহ, পাওয়ার আছে আমার কাছে, কিন্তু কাল কিয়ামতের মাঠে এই পাওয়ার আপনার কাজে লাগবে না। এটাই বুঝাতে চাইছি। ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াউমাল কিয়ামা, कल कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारा आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। उन लोगों सुनो, दुनिया के अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर गलत काम करोगे, राई का दाना समझते हैं, बिल्कुल छोटा सा होता, राई के दाने के बराबर भी अगर तुम गलत काम करोगे उसका बदला भी दिया जाएगा, और जर्रा बराबर भी अगर तुम नेकी करोगे तो उसका बदला भी तुम्हें दे दिया जाएगा। दो चीज खत्म, याद रखना इस चीज को जब तक जिंदा रहना। पहली चीज, हर इंसान को दुनिया छोड़कर जाना है। दूसरी चीज, कल कयामत के दिन हमें हमारे अमाल का बदला मिलेगा।
तीसरी और चौथी चीज पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो लोगों 40 साल कामयाबी के पीछे बर्बाद करने वालों, तबाह करने वालों, जो चीज मैं फोकस करना चाहता हूँ, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। अल्लाह फरमाता है ये असल में कामयाबी नहीं है, तुम जिसे कामयाबी समझ बैठे हो और जिस कामयाबी पर तुम इतरा रहे हो, असल कामयाबी क्या है? फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। असल कामयाबी तो ये है कि तुम दुनिया के अंदर इस तरह जिंदगी गुजारो कि कल क़यामत के दिन तुम जहन्नम के अजाब से बचा लिए जाओ, तुम दोज़ख से बचा लिए जाओ, तुम नरक से बचा लिए जाओ और तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। यानी मेरे भाइयों मालूम ये चला, पता ये चला, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। जहन्नम से बच जाना, दोज़ख के अजाब से बच जाना और जन्नत के अंदर चले जाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। जहन्नम থেকে বেঁচে যাওয়া, জান্নাতে চলে যাওয়া, এটাই হচ্ছে আসল সফলতা। জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাওয়া, জান্নাতে চলে যাওয়া, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সফলতা। এবার আমরা 1 মিনিটের জন্য ভাবি, জালসা অনেক শুনেছি, কোরআন হাদিসের কথাও অনেক শুনেছি, আমরা কে এই কথাগুলো জানি না বলুন তো? আমরা সকলেই জানি কথাগুলো, কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো এটাই, আজকে আমরা এখানে যতজন লোক আজকে উপস্থিত আছি, আমরা সকলে মুসলিম। আমরা 40টি বছর, 50টি বছর, 60টি বছর এই পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আমরা ক্ষয় করে দিয়েছি, মানে সার্ভ করে দিয়েছি, हमने गुजार दिए। বলুন তো এই 40টি বছরের মধ্যে কতটি বছর আপনি ইসলামের জন্য আর কতটি বছর আপনি এই দুনিয়ার সফলতার জন্য আপনি পাস করেছেন? এটা আপনি ভাবতে পারবেন? मेरे भी जरा आप ग़रीबान में झांकिए, सोचे कि आपने आखिरत के लिए क्या किया है। কি করেছেন আপনি ওই জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য, জান্নাতে যাওয়ার জন্য কিছু করেছেন? না। কেন? এই দুনিয়ার সফলতাই আজকে আমাদের কাছে সবকিছু। আর খুব দুঃখ লাগে একজন মুসলমান আর আজকে আমাদের কাছে এই দুনিয়াতে রোল মডেল কারা? যাদের কাছে টাকা পয়সা আছে, এরাই আজকে আমাদের কাছে রোল মডেল, এরাই রোল মডেল। मेरे भाइयों सुने, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज खत्म, चौथी चीज जरा गौर करे। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। डॉक्टर बन जाने के बाद, इंजीनियर बन जाने के बाद, मुर्शिदाबाद का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाने के बाद इतराने वालों सुनो, खुद को कामयाब समझने वालों, करोड़ों के बंगला में रहने वालों और मन ही मन में ये सोचने वालों, रोब दिखाने वालों, फख्र करने वालों, लोगों को कहने वालों को देखो मैं महीना में इतना कमा लेता हूं, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, अगर आज मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा 7 पुश्ते बैठ कर खाएगा। उन लोगों इतराने वालों सुनो, अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। उन लोगों ये दुनिया की जिंदगी धोखा है, यानी जब दुनिया की जिंदगी धोखा है तो दुनिया की कामयाबी भी धोखा है। जब तक आप दुनिया के अंदर जीवित रहेंगे, जब तक आप दुनिया के अंदर रहेंगे, तब तक मेरे भाइयों ये कामयाबी साथ आएगी। जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो ये कामयाबी कल कयामत के दिन कोई काम ना आएगी, यह सक्सेस कल कयामत के दिन कोई काम ना आएगा। अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनियार जीवनটা धोखा। চায়না কা মাল समझते, চায়নার মাল, আগে চায়নার মোবাইল পাওয়া যেত, চায়নার যে কোনো মাল, চায়নার মাল দোকানদারকে যখন কিনতে যাবেন বলবে এটা চায়নার মাল, এর কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? বলছে এর কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নাই। বলছে তারপরও কোথায় যাও তোমাকে 1 মাস গ্যারান্টি দিনু, 1 মাস পর যদি 1 মাসের ভিতরে খারাপ হয়ে যায় তো তোমাকে আমি ঘুরিয়ে দেবো বা ঠিক করে দেবো। चाइना के माल में फिर भी हमें वारंटी गारंटी मिल जाती है, चाइना का माल, लेकिन हमारी जिंदगी का वो भी भरोसा नहीं। চায়নার মাল 1 মাস চলে যেতে পারে, ওর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দোকানদার বা কোম্পানি এখন দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আমার আপনার জীবনের কোনো মূল্য আছে? গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? নেই। তাহলে এই দুনিয়ার সফলতার জন্য যে দুনিয়ার জীবনটাই ধোকা, আপনি কেন এতটা দিন আপনি পড়ে রয়েছেন? আচ্ছা, और एक चीज समझा दूं आपको, আপনাদের এদিকে কবরস্থান আছে? কবরস্থান
কবরস্থান, গরস্থান। আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারেন, তানভীর সাহেব, এই কথাগুলো আমরা বুঝতে তো পারছি, কিন্তু কি করে মানবো? এই দুনিয়াতে ভালো থাকার জন্য এত পরিশ্রম করলাম, এই দুনিয়াতে সুখে থাকার জন্য, নিজে সুখে থাকার জন্য, ভাই বাত क्यों कर रहा है यहाँ पे? তো এই দুনিয়াতে সুখে থাকার জন্য এত কিছু করলাম, আর আপনি বলছেন দুনিয়ার জীবনটা ধোঁকা। আল্লাহ বলছে দুনিয়ার জীবনটা ধোঁকা। এই দুনিয়াতে ভালো থাকার জন্য আমরা সুদ, মুদ, হালাল হারামের মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না। আর এটা সত্যি, আপনাদের এলাকাতে সুদ খায়, লেনদেন হয় কিনা আমি জানি না, তবে আমি আমাদের এলাকার কথা বলি। ওই গ্রুপ লোনওয়ালা, কি বলে গ্রুপ লোনওয়ালা, এদিকে নাম বন্ধন, আল্লাহু আকবার, বলাই যাবে না। প্রত্যেকটা বাড়িতে 3টা-4টা করে লোন চলছে, 3টা-4টা করে। 10টা-12টা মেয়ে বসে গেল, একটা ওই গোল করে সঁপের ভিতরে গোল করে বসে গেল, যেমন থুবড়া খাওয়ায় গীত কয় না মেয়েরা, আর মধ্যখানে একটা পান্ডাকে বসিয়ে দিল, চলছে। নাউযুবিল্লাহ, क्या हाल बना रखे हमने और आपने दुनिया की कामयाबी के लिए, पैसा के लिए, दौलत के लिए। मेरे भाई जरा सोचे, ये दुनिया की जिंदगी ना, जिस जिंदगी को लेकर आज हम और आप पितरा रहे, हलाल हराम में फर्क नहीं कर रहे, बस पैसा के पीछे भाग रहे, ये दुनिया किसी काम का नहीं है मेरे भाइयों। इस बात को हमेशा आपको, हमें और आपको समझना पड़ेगा। आइए मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 12 बजे खत्म करना है, एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। यह हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है और शायद इससे पहले भी सुने होंगे कि दुनिया के अंदर एक मुसलमान को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, दुनिया के अंदर एक मोमिन को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए कि वो कल कयामत के दिन कामयाब हो जाएंगे। या फिर ये हदीस हमें ये भी बताती है कि दुनिया की जिंदगी क्या है, जिस जिंदगी के पीछे तुम भाग रहे हो। आओ पहले हदीस में आपके सामने रखता हूं, बिल्कुल सही हदीस है, तिरमिजी की हदीस है। इमाम तिरमिजी से हदीस को तिरमिजी के अंदर नकल करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसाला अन खमसिन। और लोगों सुनो, कल कयामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा दुनिया के बारे में। ऐ दुनिया में बेखबर होकर जिंदगी गुजारने वालों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों, जरा देखो तो सही यहाँ क्या बताया जा रहा है। और बताने वाला कौन है? मौलवी तनवीर नहीं, माफ करना, सिर्फ मेरी जबान है। मेरी जबान के जरिए से या मेरी आवाज के जरिए से आप तक ये पैगाम मैं पहुंचा रहा हूं, लेकिन बताने वाला, कहने वाला मेरे भाइयों हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमारा ये ईमान होना चाहिए, हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मौलवी हैं, अगर तमाम के तमाम मौलवी अगर एक जगह पर जमा हो जाए, अगर एक जगह पर एकत्रित हो जाए, चलिए मौलवियों को भी हटा देते, नेताओं को लेते हैं। अगर सारे नेताओं को नहीं लेना, वो लोग ऐसे भी झूठ बोलते, उनको हटाइए। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर तो क्या जरूरत है, जो खाएंगे जाएंगे, खाएंगे ना, ना छोड़ दीजिए ना। तो जो बता रहा था, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोगों को एक जगह पर जमा कर दीजिए, और जमा करने के बाद अगर सारे के सारे लोग मिलकर अगर कोई बात कहेंगे तो उनकी बात झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन हमारा ये ईमान होना चाहिए, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अगर एक जुमला भी निकल जाए तो कयामत की सुबह तक वो जुमला कभी झूठा नहीं हो सकता। ये ईमान होना चाहिए। और बताने वाले कौन? हमारे नबी। वो बताते हैं दुनिया की जिंदगी के बारे में। ए मेरी उम्मत के लोगों सुनो, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसाला अन खमसिन। कल कयामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। 5 सवाल पूछा जाएगा मतलब क्या निकला? আপনাকে যিনারা বসে আছেন আজকে, ছেলে মেয়ে উভয়, প্রত্যেককে আমাকে ছাড় দেওয়া হবে না? আমাকেও, प्रत्येक मानुष के, पुरुष महिला पुरुष मर्द औरत, हर इंसान से प्रत्येक के 5टी प्रश्न करा होबे। इस हदीस के अंदर
एक गौर करने की बात यह भी है कि ला तजूल कदम इब्न आदम, इसका मतलब यह होता है कि মনে করুন দুনিয়াতে আমার বাড়ি এখানে না, আপনাদের औरंगाबादে না, আমার বাড়ি কাঠিয়ার, আপনাদের এখান থেকে মিনিমাম মনে করুন 200-250 কিলোমিটার মিনিমাম মনে করুন, ফর এক্সাম্পল। অ্যাকচুয়ালি কতটা আমার জানা নেই, কারণ কোনোদিন মিটারই দেখিনি। আমার এখানে কেউ নেই, আপনি আমাকে তারপরেও একটা প্রশ্ন করুন, কেউ ভি মাওলানা তানভীর সাহেব আপনাকে প্রশ্নটি করলাম, এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে, আমি দিব না। আপনি আমার কিছু করতে পারবেন? আমি দিব না। আপনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, পরে বলছেন তানভীর সাহেব আপনাকে এটা প্রশ্ন করতেই দিতে হবে, উত্তর দিতে হবে, आंसर দিতে হবে। अब भाई मेरी मर्जी ना, आपने मुझसे सवाल पूछा, अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं जवाब दूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी मैं जवाब नहीं दूंगा। আপনি কি আমাকে বাধ্য করতে পারবেন যে তানভীর সাহেব প্রশ্ন করলাম আপনাকে উত্তর দিতেই হবে, না হলে এই औरंगाबाদের মাটি থেকে আপনাকে বিহারের মাটিতে পা দিতে দিব না? এরকম ক্ষমতা দাপট কাউরি আছে? দুনিয়ার কথা বলছি না, কারণ আমি আপনার হিরোগিরি দেখবই না, কারণ আমি আপনাকে দেখে ভয় করি না। তো আমার ইচ্ছে হলে আমি আপনাকে आंसर দেবো না, आंसर দেবো না, আমি এখান থেকে নেমে আমি চলে যাব। ऐसा नहीं करूंगा, मिसाल दे रहा हूं। लेकिन आखिरत में আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে যখন আমাকে এই 5টি এই দুনিয়ার সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হবে, তখন কি আমি আল্লাহকে বলতে পারবো আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে যে আমাকে 5টি প্রশ্ন এই প্রশ্ন করা হলো, এই প্রশ্নটা আমার ভালোই লাগলো না, আমি দিলাম না, চললাম বাপের বাড়ি? এই ক্ষমতা আমার থাকবে? আপনার থাকবে না? এটাই বুঝাতে চাইছি। আল্লাহ রাসূল বলছেন আপনাকে যখন 5টি প্রশ্ন করা হবে আপনাকে অ্যানসার দিতেই হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওই 5টি প্রশ্নের অ্যানসার না দিবেন, উত্তর না দিবেন, জবাব না দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের জায়গা থেকে সরতে পারবেন না, আপনাকে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। জলদি জলদি শুনুন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কি কি প্রশ্ন করা হবে। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कल क़यामत के रोज बनी आदम से, यानी हमसे और आपसे जो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आस्क किया जाएगा, वो क्या होगा? अन उमरिही फीमा अफना। ओ लोगों, कल क़यामत के दिन हमसे और आपसे जो पहला सवाल पूछा जाएगा, अन उमरिही फीमा अफना, हमारी पूरी जिंदगी के बारे में होगा, पूरी जिंदगी के बारे में होगा, पूरी उम्र के बारे में होगा। এর মানে কি আমি আপনাকে বাংলাতে বুঝিয়ে দিই। মনে করুন এই দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত যে আমরা বেঁচে আছি, যতদিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে আছি আজ পর্যন্ত, মনে করুন আজকে রাত্রেই বা এই মুহূর্তে আমার কাছে আপনার কাছে মৃত্যু চলে আসলো, তাহলে এতদিন পর্যন্ত 40 বছর, 60 বছর, 70 বছর, যতদিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকলাম, এই সময় এই জীবন সম্পর্কে কাল কিয়ামতের মাঠে আমাকে আর আপনাকে প্রশ্ন করা হবে। আচ্ছা 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 করতে থাকছে আচ্ছা 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 ঠিক, ইনশাল্লাহ। তো কমিটির পক্ষ থেকে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি যে যে যিনারা দান দিবেন, আমাকে না, সাইডে সাইডে আসেন, বা মহিলাদের প্যান্ডালে চাদর গিয়েছে আপনারা চাদরে দিবেন, বা যে যা পারবেন সাইডে এসে আপনারা এক এক করে লিখিয়ে আপনারা চলে যাবেন। আপনাদের এই জলসাটার যে সিস্টেম, মাশাআল্লাহ, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই সিস্টেমটা আমাকে খুবই ভালো লাগলো, আজকের এই সিস্টেম। আর গত রাত্রে যে প্রোগ্রামে ছিলাম সে প্রোগ্রামের সিস্টেমটা এত সুন্দর যে এই দান উঠিয়ে এ বলে ও বলে সময় নষ্ট করে এগুলো না, দান দেওয়ার ইচ্ছা আছে আসেন, সাইডে সাইডে দিয়ে চলে যান, এটা আপনার নিজের কাজ, তাই না? তো এটা আমার অনুরোধ থাকলো আপনাদের কাছে। তো যে বুঝাতে চাইছিলাম, কাল কিয়ামতের মাঠে আমাকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবো এই জীবন সম্পর্কে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। আপনি বলুন তো, আপনি কি পারবেন? এই মুহূর্তে যদি আপনার কাছে মৃত্যু চলে আসে, আপনি কি আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে যখন আপনাকে প্রশ্ন করা হবে আন উমরিহি ফিমা আফনা, বলো তুমি अपनी जिंदगी को कहां सर्व किया था, আপনি উত্তর দিতে পারবেন? পারবেন না। কেন পারবেন না? আমি পারবো? পারবো না। কেন পারবো না? কারণ আমরা যতদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে বেঁচে আছি এই সময়টা এই দুনিয়ার সফলতার জন্য ক্ষয় করেছি, আখিরাতের সফলতার জন্য আমরা ক্ষয় করিনি। মিসালকে তোর পর একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আপনাকে বুঝাই যাতে আপনি বুঝতে পারবেন। যারা বেনামাজি তাদের কথা আমি বলি না, কারণ তাদের উপরে নামাজ ফরজ হয়নি, তারা শুনবে না। যারা নামাজ পড়ে না তারা শুনবেও না, ওই জন্য ছেড়ে দিয়েছে, ওদের কথা বলি না। যারা নামাজ পড়ে তাদের কথা বলছি, যারা নামাজ পড়ে সলাত আদায় করে তাদের কথা বলছি। এই পয়েন্টটিকে সামনে রেখে ফজরের নামাজ শেষ, ফজরের নামাজ আই থিঙ্ক আপনাদের দিকে 5টা 5:30টায় শেষ হচ্ছে। মনে করুন 5:30টার সময় ফজরের নামাজ শেষ, মানে জামাত শেষ, নামাজ শেষ, বাইরে বের হলেন। বাইরে বের হওয়ার পরে
বয়স কত? 65, 65 ইয়ার্স ওল্ড, 65 বছর বয়স। লাঠি মানে পা দিয়ে হাঁটতে পারে না, লাঠি দিয়ে টুকটুক টুকটুক করতে 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 চায়ের দোকানে এসে বসে গেল। আর মুর্শিদাবাদে, এটা আমি আপনার সামনে বলে যাচ্ছি, মুর্শিদাবাদ আছি বলে, মুর্শিদাবাদে একটা গ্রামে মনে করুন 17টা 18টা নিচে আপনি চায়ের দোকান পাবেন না। বেশি পেতে পারেন কিন্তু কম পাবেন না। আমাদের এলাকাতে চলে যাবেন, আমাদের গ্রাম যেমন মনে করুন, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পুরো গ্রাম তাহরুল হাদিস, আলহামদুলিল্লাহ পুরো গ্রামে আপনি একটাও চায়ের দোকান খুঁজে পাবেন না। ঠিক আছে, বাজার টাজারে পাবেন, গ্রামের ভিতরে আপনি চায়ের দোকান খুঁজে পাবেন না। এর মানে এটা নয় যে আমি এটা বলছি যে চায়ের দোকান দেওয়া হারাম, আমি এটা বলছি না, বা চা খাওয়া হারাম আমি এটাও বলছি না, আমি ফতোয়া দিচ্ছি না। আমি আপনাকে জাস্ট বুঝাতে চাইছি কি, চায়ের দোকানে এসে বসে গেল 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা, সকালবেলা আসলো নামাজ পড়ে 8টা পর্যন্ত চায়ের দোকানে বসে আছে। ওকে জিজ্ঞাসা করুন, দাদু নামাজ পড়ে চায়ের দোকানে এসে বসেছেন, এখন 8টা হয়ে গেল, এখন যে চায়ের দোকানে বসে আছেন ব্যাপারটা কি, কি করছেন? একটা চা খেতে কি এতক্ষণ লাগে? 5 মিনিটের ব্যাপার, বা মুশকিল 10 মিনিট একটা চা খেতে। তো চা খেয়ে বাড়ি যান। উনি তখন আপনাকে উত্তর বলবে, হ্যাঁ রে, তুই যে আমাকে বাড়ি যেতে বলছিস আর বলছিস আমি চায়ের দোকানে কেন বসে আছি, তো কি করব বাড়ি যা, বাড়িতে কেউ নাই, একা বুড়ো মানুষ, কোনো কাম কাজ নেই, কিছু নেই, ওই জন্য চায়ের দোকানে বসে একটু টাইম পাস করছি। শুনিয়ে, টাইম পাস করছি চায়ের দোকানে বসে। 3 ঘন্টা ধরে 65 বছরের একটা লোক, একটা বয়স্ক লোক, উনি চায়ের দোকানে বসে টাইম পাস করছেন, বলছে কাম কাজ নেই ওই জন্য আমি টাইম পাস করছি। इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि हमारी जिंदगी में वक्त की कोई अहमियत नहीं है। যেমন আমাদের যুবক ভাইদের সম্পর্কে আমি ওখানে বলেছিলাম, ওই যৌবন সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম যে এদের কাছে আজকে টাইমের গুরুত্ব নাই। রাত্রি 12টা 1টা হয়ে গেছে, বাড়ির ধারে, যেমন এটা একটা ফিল্ড, দেখবেন আজকে জলসা হচ্ছে বলে আজকে নেই, কালকে আপনি দেখবেন ওই কোনাতে 10টা বসে আছে, এই কোনাতে 10টা বসে আছে, মোবাইলে গেম খেলছে। সব জায়গাতে একই অবস্থা, সব জায়গাতে 4 জন 5 জন 6 জন মিলে একই জায়গাতে। আমি দেখেছি, আমি শামসিতে আমার ফ্ল্যাট আছে, আমি দেখেছি অনেক সময় রাত্রি 1টার সময় 2:30টার সময় যদি ঘুম ভেঙেছে, জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সামনে কয়েকটা যুবক বসে খেলছে, গেম খেলছে। আর এদের বসার জায়গা কোনগুলো জানেন? এদের বসার জায়গা হলো ওই জায়গাগুলো যে জায়গাগুলোতে কুকুর বসে রাত্রে ঘুমায়। কুকুরের বসার জায়গাগুলোতে বা ঘুমানোর জায়গাগুলোতে এরা বসে ওখানে রাত্রিবেলা মোবাইলে পাবজি গেম খেলে। কুকুরও মনে মনে ভাবে এই কুকুরগুলো ঘুমালে হয়তো আমি যে ঘুমাতে পারতাম। ये हाल है मेरे भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको वल्लाह है अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर, अगर मैं एक लफ्ज भी झूठ बोलूंगा तो कल कयामत के दिन इसका हिसाब अल्लाह की अदालत में मुझे रखना होगा। আপনাদের এই বেলডাঙ্গা নদিয়ার সাইডে আমার একটা জলসা ছিল, সেদিন আমি কলকাতা থেকে এসেছিলাম, বাই বাস এসেছিলাম কলকাতা থেকে, যে প্রোগ্রাম করে আবার আপনাদের এই কালিয়াচকে প্রোগ্রাম ছিল বাই বাস। তো সকালবেলা রাত্রিবেলা একটু প্রোগ্রাম করার পরে সকালবেলা বাসে বসলাম, এটা নিয়াত করে যে ওখানে যে হয়তো ঘুমাতে পারবো না, একটু বাসে ঘুমিয়ে যাই আজকে, একটু বাসে ঘুমিয়ে আস্তে আস্তে যাব, রাত জাগা মানুষ। 3টা সিট, 1 2 3, 3টা সিট, আমি জানলার পাশে যে সিটটা আছে সিটটায় বসে ওই একটু টেক লাগাকার, মানে ওই হিলান দিয়ে একটু ভাবে শুইলাম। 2টো যুবক ছেলে, মুসলিম, কিন্তু মুসলিম দেখে বোঝা যাচ্ছে, কথাবার্তা দেখে মুসলিম। 2টা যুবক ছেলে আমার পাশে যে 2টো সিট খালি আছে ওই 2টো সিটে এসে বসে গেল। বসে যাওয়ার পরে মোবাইল বের করে এভাবে মোবাইল বের করে নিয়েছে, মার 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 মার। এবার রাস্তাঘাটে চলতে গেলে এমনি কি বলছে শুনে নিন তো, রাস্তাঘাটে এমনি তো বুঝতে পারছেন বর্তমান সিচুয়েশনে কে দাড়িওয়ালা লোকদেরকে তো এমনি একটু খারাপ আমি যাব বাবা, আবার কে মার 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 বলছে। হঠাৎ আচানক আঁখ খুল গই, যখন চোখ খুলেছে দেখছি পারছে 2টা যুবক বসে আছে, দেখে বুঝতে পারলাম হ্যাঁ মোবাইলে গেম খেলছে। तो गेम भी ऐसा खेल रहा है कि ऐसा लगता है कि इन्हें मिर्गी की बीमारी है और मिर्गी का दौरा पड़ा है। ऐसे लोगों को जूता सुंघाने की जरूरत है, जूता, तब इनकी अक्ल ठिकाने पर आएगा। अगर उनका बाप ने सही टाइम पर अगर इलाज क्या होता, क्योंकि एक खासियत है, सुना हूं इससे ठीक होता है कि नहीं होता मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं बाप दादा कहा करते थे या देखा हूं कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो चमड़े का चप्पल या जूता सुंघाया जाता है। इन बेगैरतों को भी अगर उनका बाप ने सही टाइम पर वक्त पर अगर इलाज किया होता तो आज इन्हें मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता, ये मैं यकीन से कह सकता हूं आपके सामने। तो बहरकैफ जो चीज
मैं समझाना चाहता हूं वक्त की कोई अहमियत नहीं है आज हमारी नजर में। क्यों भाई? अब रात के 1 बजे तक मोबाइल में पबजी गेम क्यों खेल रहा है? কেন দাদু আপনি চায়ের দোকানে বসে এতক্ষণ কেন আপনি সময় স্পেন্ড বা সময় আপনি পার করছেন আর বলছেন আমি সময় পাস করছি? আপনি বাড়িতে যান না, কোরআনের একটু তিলাওয়াত করুন। কোরআনের একটি হরফ পড়লে 10 নেকি পাওয়া যায়। আল্লাহু আকবার, 10 নেকি পাওয়া যায়। যদি আলিফ লাম মিম এই শব্দটি আপনি পড়ে নেন, কে জানেন আলিফ লাম মিম এই শব্দটি যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনি 30 নেকি পাবেন। কারণ আল্লাহ রাসূল বলেছেন ওয়ালাকিন আলিফুন লামুন মিমুন ওয়া হারফ ওয়ালাকিন আলিফুন হারফুন ওয়া লামুন হারফুন ওয়া মিমুন হারফুন, আপনি 30 নেকি পাবেন। আপনি কেন আপনি সময়কে নষ্ট করছেন? হাদিস আছে নি'মাতান মাগবুনুন ফীহিমা কাসীরুম মিনান নাস আস-সিহহাতু ওয়াল ফারাগ। কেন সময়কে আপনি নষ্ট করছেন? কোরআনের তিলাওয়াত করুন না, বাড়িতে একটু জিকির আজকার করুন, কোনো বই পড়ুন। আপনি বাংলা পড়তে জানেন, বাংলাতে অনেকগুলো বই আছে, বাংলাতেই পড়ুন। বাংলাতে কোরআন এসেছে, বাংলাতে আপনি কোরআন পড়ুন ना। ये भी तो सच है ना कि मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि आप लोग कुरान पढ़ें। कितने लोग हैं मेरे सामने? बुरा मत मानना, मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। कितने लोग আমার সামনে কতজন লোক আছেন যে আপনি কোরআন পড়তে পারবেন বলুন? কয়জন লোক আছেন? আরে মা তাজবিদ শুদ্ধভাবে কোরআন পড়া ছাড় বাদ দিলাম 1 মিনিটের জন্য। কয়জন লোক আছেন? মাশাআল্লাহ 1-2 জন হাত উঠাচ্ছেন। কিছুজন লোক হয়তো কোরআন পড়তে পারবেন, কিছুজন লোক। আপনি তো কোরআন খানটাও পড়তে জানেন না, এটা আমাদের জন্য হতভাগ্য দুঃখের বিষয় নয়? বলুন, আপনি নিজে বলুন। যে কোরআন আমাদের হিদায়াতের জন্য এসেছে, যে কোরআন আমাদেরকে জান্নাতের পথ অর্থাৎ সফলতার পথ দেখানোর জন্য এসেছে, আজ পর্যন্ত আমরা সে কোরআনকে পড়তে শিখলাম না। কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনি কেন কোরআন পড়তে পারেন না, উনি বলছেন মৌলানা সাহেব জানি না তো কি করব। আচ্ছা ঠিক আছে, জানেন না, শিখার চেষ্টা করেছেন? কোনদিন কোরআন শিখার চেষ্টা করেছেন? তখন ওর মুখ থেকে একটা কথা বের হয়েছে, टाइम पाएनी मौलवी साहब। अच्छा अभी तो बोल रहे थे कि चाय की दुकान में भी बैठकर अभी वक्त टाइम पास कर रहा हूं। তাহলে চায়ের দোকানে বসার, মোবাইলে পাবজি গেম খেলার, ফ্রি ফায়ার গেম খেলার, সিনেমা দেখার, রিলস দেখার, এগুলো তো আপনার সময় আছে, কিন্তু কোরআন শেখার জন্য আপনার কাছে আজকে সময় নেই। এই কথার উপর আপনাকে একটু ভাবনা চিন্তা করতে হবে। কালকে থেকে চেষ্টা করবেন আপনাদের মসজিদে, পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের প্রত্যেকটি মসজিদে ইমাম সাহেব থাকছেন, মৌলানা সাহেব থাকছেন, ওনাদের কাছে একটু চেষ্টা করুন কোরআন শেখার 10টা মিনিট সময় বের। इंशाअल्लाह सीखेंगे कल से, इंशाअल्लाह वक्त निकालिए, पढ़िए। आपके इलाके में जो मस्जिद के जो इमाम साहब है, मौलाना साहब है, पढ़िए, उनको वक्त निकालिए, इंशाअल्लाह सिखाएंगे वो। तो बहर के जो चीज समझा रहा था, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल ये होगा अन उम्रिही फीमा अफ़ना, हमारी पूरी जिंदगी के बारे में, उम्र के बारे में होगा, हमने कहाँ गुजारा। अब आइए दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फीमा अबला, और दूसरा सवाल हमारी जवानी के बारे में होगा। चलिए इसको हटाइए, अलग से सुन लिए हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज देखिए, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं उन लोगों दुनिया के बारे में, दुनिया की जिंदगी के बारे में, कल कयामत के दिन हम और आपसे जो तीसरा सवाल पूछा जाएगा वो अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, ये चौथा सवाल है, तीसरा और चौथा। यानी क्या सवाल होगा? नबी बयान फरमाते हैं वो अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, अल्लाह कहेगा ऐ मेरा बंदा बता, ऐ मेरा बंदा बता, मिसाल के तौर पर ऐ अब्दुल्ला, ऐ अब्दुर्रहमान, ऐ अब्दुल सत्तार, बता कि तूने दुनिया के अंदर जो माल कमाया था, तूने जो पैसा कमाया था, 35 लाख की गाड़ियों में जो तू घूमा करता था, करोड़ों का जो तूने दुनिया के अंदर बंगला बनाया था, तू बता तू जो पैसा कमाया था वो अनमालिही मिन ऐन इक्तसबहु, वो तूने कहां से कमाया था। यानी मेरे भाइयों कल कयामत के दिन हमसे और आपसे ये पूछा जाएगा, ये सवाल किया जाएगा कि तूने जो पैसा कमाया था वो हलाल तरीके से पैसा कमाया था या हराम तरीके से पैसा कमाया था। पैसा আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা যে দুনিয়াতে টাকা ইনকাম করেছিলে হালাল পদ্ধতিতে না হারাম পদ্ধতিতে, কোন পদ্ধতিতে কামিয়েছিলে তোমরা, कहां से कमाया था? পারবেন? আমি তো আগেই বললাম আমরা পয়সার পিছনে আজকে ছুটছি। এটা সত্য না? এটা সত্য যে আজকে আমরা পয়সার জন্য, পয়সা একটা এমন জিনিস, এই পয়সার জন্য আজকে আমরা হালাল হারামের মধ্যে আজকে আমরা পার্থক্য করি না। এই পয়সার জন্য ভাই पैसा आना चाहिए।
दौलत आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। हलाल तरीके से आ रहा हो, हराम तरीके से आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता हमें और आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पैसा आना चाहिए। पैसा आ गया, हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। पैसे के पीछे भाग रहे, पैसा क्या करेंगे पैसा कमा कर आप? ठीक है, अच्छा, ये एक जगह पर ये बयान कर रहा था तो एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया, तनवीर साहब, क्या इस्लाम में पैसा कमाना हराम है? क्या इस्लाम में बिजनेस को बड़ा बनाना हराम है? क्या इस्लाम में 35 लाख का घर बनाना या 35 लाख की गाड़ियों में घूमना हराम है? उसने मुझसे पूछा था। असल में वो मेरी बात को समझ नहीं पाया था। 35 लाख টাকার বাড়ি বানানো ইসলামে হারাম নয় না, একদমই না। 35 লক্ষ টাকার গাড়িতে ঘোরা ইসলাম নিষেধ করে না। ঠিক আছে, আপনি টাকা ইনকাম করুন, আপনার আল্লাহ আপনাকে ক্ষমতা দিয়েছে, আপনার ইস্তেতাআত আছে, আপনি কোটি কোটি টাকার গাড়িতে আপনি ঘুরুন, ইসলাম আপনাকে নিষেধ করে না। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিজনেসম্যান আপনি হয়ে যান, ইসলাম আপনাকে নিষেধ করে না। ইসলাম জাস্ট এতটাই বলে कि তোমরা যখন টাকা ইনকাম করবে হালাল পদ্ধতিতে টাকা ইনকাম করবে, হারাম পদ্ধতিতে না, এটাই শর্ত। हलाल बहुत सारे हलाल रास्ते हैं। इस्लाम ने हमें हराम कमाई से रोका है। इस्लाम ने कहा हराम कमाई ना करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ, कमाओ ना हलाल तरीके से पैसा। कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन नहीं, आज हम हराम तरीका हजारों, और आज की दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में আমাদের এই বর্তমান সময়ে হারাম এতগুলো রাস্তা রয়েছে টাকা ইনকাম করার। তার মধ্যে শুধু আমরা একটাই জানি যে সুদ। আমরা মনে করি সুদের টাকা হারাম। শুধু সুদ টাকা হারাম? শুধু সুদের টাকা হারাম নয়, লটারির টাকাটাও হারাম। শুধু লটারির টাকাটা হারাম নয়, গেম খেলে টাকা অর্জন করা ওটাও হারাম। শুধু ওটা হারাম নয়, আরো অনেকগুলো কিছু রয়েছে, समझदारों के लिए इशारा काफी है, সেটাও হারাম। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, मोमिन है। कब तक एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे? मेरे भाइयों, अब तो जरा इस पर अमल कर लीजिए। वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह আমরা যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবো, প্রয়োজন পড়লে 3 টাইমের খাবার আমরা 1 টাইম খাবো, 2 টাইম খাবো, কিন্তু আজকের পর থেকে আমরা আমাদের মুখে হারামের এক লোকমাও দিব না। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हलाल पैसा कमाइए। और खास करके मैं नौजवानों से कहकर जा रहा हूं, तो ये तीसरा सवाल पूछा जाएगा। चौथा सवाल क्या? वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। और तुमने पैसा को कहां खर्च किया? আল্লাহু আকবার। এটা একটু বলে দিই, তারপরে এটা পয়েন্টকে শেষ করে দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্টের দিকে আসবো। আমাদের সমাজে আমাদের কাছে যখন টাকা চলে আসে তখন আমরা মনে করি এটা আমার টাকা, এটা আমার টাকা, আমার। जब हमारे पास पैसा आ जाता हम क्या समझते हैं कि हम इसके मालिक हैं। ठीक है, आप मालिक हैं, लेकिन वक्ती तौर पर आप इसके मालिक हैं। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণ সহকারে আমি আপনাকে বুঝাই। আপনার গ্রামে একটা লোক বেটির বিয়েতে 17 লাখ টাকা খরচ করছে। 17 লাখ, এটা হয় না? করছে, মানুষ করছে, যারা আছে করছে। 17 লাখ টাকা তার মেয়ের বিবাহ হতে, তার বেটির বিবাহ। হালাকি শরীয়তে, ইসলামে মেয়ের বিবাহ হতে 5 পয়সাও খরচ নেই। শরীয়ত অনুযায়ী মেয়ে যদি বিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মেয়ের বিয়েতে 5 পয়সাও খরচ নাই শরীয়ত। কিন্তু আজকে তো আমরা শরীয়তকে মেনে বিয়ে করি না, আমাদের সমাজে বিয়ে হয় না। अगर আপনাদের সমাজে বা এলাকায় কোনোদিন আসি, আমাকে আগে একটা বিষয় দিয়ে দিন তো, ইসলামী নিকাহ और हमारे समाज का निकाह, শরীয়তের বিয়ে কি এবং আমাদের সমাজের বিয়ে কি। ইনশাআল্লাহ দুটোর মধ্যে আমি আপনাদেরকে পার্থক্য করে যাব। তো যেটা আমি বলছিলাম, একটা লোক তার মেয়ের বিবাহতে 17 লাখ টাকা খরচ করছে। আপনি ওকে জিজ্ঞাসা করুন, আরে আব্দুল্লাহ, তোর কাছে যদি এতই টাকা থাকে, জানা রে, মাদ্রাসা মসজিদ আল্লাহর রাস্তায় দান কর, গরিবদের সহযোগিতা কর, ভালো কাজে লাগা। মেয়ের বিয়েতে এত টাকা খরচ করার মানেটা কি রে? এটা তো ফালতু টাকা। মেয়ের বিয়েতে এত টাকা খরচ করবি কেন? ও তখন আপনাকে কি উত্তর দিবে জানেন? ও বলবে, আমার তো একটাই বেটি, বেটির বিয়েতে খরচা করবো না তো কার বেটিতে খরচা করব? এটা হচ্ছে ইসরাফ। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে খরচ করতে ইসলাম আমাদেরকে নিষেধ করেছে। ইসলাম করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছে, কিন্তু আজকে আমরা করছি কেন? কারণ টাকার মালিক আমি যেখানে চাইবো খরচ করব। আমাদের সমাজে ওই যে আপনার কি বলে, গান পার্টিগুলো আসে, থিয়েটার আছে, নোংরা জিনিস আছে, সেগুলোতে আমরা গেলে আজকে আমরা টাকা খরচ করে দিই। এগুলোতে টাকা খরচ করা কেউ নিষেধ করলে, ভাই কেন করো? ভাই আমার টাকা আমি করব, তোমার কি? नहीं मेरे भाई, इस मेंटेलिटी को
जहन से निकालना है, इस सोच को हमारे जहन से निकालना है, इसलिए कि यह आपका पैसा नहीं है, अल्लाह ने आपको दिया है और कल क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। जैसा कि यह हदीस हमें और आपको यह तालीम देती है, यह हदीस हमें और आपको बताती है कि कल क़यामत के दिन अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि वान माल ही मिन ऐन इक्तसबहु, कि तुमने पैसा कहां से कमाया, माल कहां से कमाया, तो यह भी सवाल किया जाएगा व फीमा अनफक़हु, कि तुमने उसको खर्च कहां पे किया। तो मसला क्या निकला, বুঝতে কি পারলাম, হালাল পদ্ধতিতে টাকা ইনকাম করতে হবে এবং হালাল জায়গাতে টাকাকে খরচ করতে হবে, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই টাকাকে খরচ করতে হবে, যতটা প্রয়োজন ততটাই আমাকে টাকা খরচ করতে হবে, নয়চিত কাল কিয়ামতের মাঠে এর জবাবদেহি, এর উত্তর, এর জবাব আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আদালতে আপনাকে রাখতে হবে। এটা আমি না, এটা আল্লাহ রাসূল আমাদের সামনে বলে গিয়েছেন। এবার আমি যে প্রথম পয়েন্টটি আপনার সামনে আলোচনা করছিলাম, সফলতা কি আমাদের নজরে, তো আমাদের নজরে সফলতা হচ্ছে দুনিয়ার সফলতা, টাকা পয়সা, জমি জায়গা, বাড়ি গাড়ি, এগুলো আসল সফলতা নয়। কারণ দুনিয়াতে আমরা যেভাবে জীবনযাপন করব, কাল কিয়ামতের মাঠে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। এবার আসেন দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট, আমরা সফলতাকে অর্জন করব কি করে। আমি 12টা টাইম দিয়েছিলাম, আসেন আর 15টা মিনিট, মানে 12টা বেজে गए, कब वक्त निकल गया मुझे मालूम पता भी नहीं चला। तो अच्छा, टाइम की शर्त भी तो नहीं है ना सर, वक्त की शर्त नहीं है, मैंने যতক্ষণ ইনারা আছেন। अच्छा, लेकिन आप लोग उठ भी तो नहीं रहे। अच्छा, আপনারা পালাবেন তাহলে না কাজ হবে, যেতে তো চাচ্ছেন না আপনারা। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ कुछ देर तक। তো আমরা সফলতা অর্জন করব আমরা কি করে, আসেন আমি আপনার সামনে রাখি। বিষয় 3টি কথা বলবো, মানে 3টি পয়েন্ট, যে দুনিয়াতে যেগুলো করে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারবো, এটা হলো আসল সফলতা। 3টি পয়েন্ট বলে আমি ইনশাআল্লাহ আমার বক্তব্য ইতি করব আজকের মতো, কারণ রাত বেশি হতে চলেছে। আমি 12টার পরে এমনিতে সাধারণভাবে আমি নিষেধ করি, কারণ মানুষের অনেক কাজ, দোকান, ব্যবসা বাণিজ্য, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, অনেক কাজ, এগুলো আমি বর্তমান সময় একটাই কথা বলি, আপনারা প্রোগ্রাম করাচ্ছেন, 12টার মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করুন, এতে সবারই লাভ, শুনতেও ভালো লাগবে, বলতেও ভালো লাগবে, আর নিজের কাজও করা যাবে। এটা মানে ঘুমের একটা প্রয়োজন রয়েছে রাত্রে। তো যা হোক, ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণ সময় আমি আপনার সামনে নিচ্ছি। সফলতা আসবে কি করে বা আমরা পাবো কি করে, তার জন্য 3টি জিনিস আমি আপনার সামনে রাখি। প্রথম নাম্বার জিনিস এভাবে, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, मर्दों औरतों सुनो, अगर कल क़यामत के दिन तुम कामयाब होना चाहते हो, मैंने पहले ये बताया कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है, बल्कि जहन्नम से बच जाना और जन्नत हासिल कर लेना ये असल कामयाबी है। अब जरा देखते हैं असल कामयाबी कैसे मिलेगी। अल्लाह से सवाल करते हैं, या अल्लाह तू हमें बता कि हम कामयाब कैसे होंगे, तू हमें बता कल क़यामत के दिन हम जहन्नम के अजाब से कैसे बचेंगे और जन्नत के अंदर दाखिल कैसे होंगे। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला जवाब देता है, वल्लदीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। दूसरी जगह बयान फरमाता है, इन्नल्लदीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अस्र के अंदर भी बयान फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। ओ मेरे भाइयों, बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, कल क़यामत के दिन वही लोग कामयाब होंगे, यानी कल क़यामत के लोग, यानी कल क़यामत के रोज वही लोग जहन्नम के अजाब से बच पाएंगे। कौन लोग? वल्लदीना आमनू, जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाएंगे, यानी वो ईमान रखेंगे, ईमान लाने वाले लोग ही कल क़यामत के दिन कामयाब होंगे। ईमान वाले लोग, শর্টকাটে আমি আপনাদেরকে বুঝাই। এখানে যদি কোনো আমার নন মুসলিম ভাই থাকেন, হিন্দু ভাই থাকেন, আমি তিনাদের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা একটু ভালো করে শুনবেন আর আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা বের করবেন না। আমি কোনো ধর্মকে ছোট করে কথা বলছি না, আমার ইসলাম আমাকে নিষেধ করেছে। আচ্ছা, কোনো ধর্মকে নিয়ে আমি কোনো কটূক্তি করে আমি কথা বলতে চাই না, বা কোনো ধর্মের অনুসারীকে আমি দুঃখ দিতে চাই না, তবে যেটা বাস্তব সেটা আমি আপনার সামনে বলছি। কি? ওয়াল্লাযীনা আমানু, কাল কিয়ামতের মাঠে তারাই সফলতা পাবে বা জান্নাতে যাবে যারা দুনিয়াতে ঈমান নিয়ে আসবে। ঈমান নিয়ে আসবে মানে এক কথায় তারা যারা মুসলমান হবে। মুসলমান ছাড়া, এটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি সহজ ভাষায়, মুসলিম ছাড়া কাল কিয়ামতের মাঠে
জাহান্নামের আগুন থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। ইমান শর্ত। অনেক লোক বলে বর্তমান সময়ে ইসলাম তো বুঝে না, অনেক লোক তখন বলে মুলবিরা ঠিকালিয়ে রেখেছে, কে জান্নাতে যাবে কে জাহান্নামে যাবে এরা ঠিকালিয়ে রেখেছে, এরা ঠিকাদার, দিনের ঠিকাদার। না ভাই, ঠিকাদার নয়। আমরা জান্নাতের ঠিকা নিয়ে রাখিনি, এটা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা স্বয়ং পবিত্র আল কোরআনে বলে দিয়েছেন। জান্নাতে যেতে গেলে, জান্নাত লাভ করতে গেলে প্রথম নাম্বার শর্ত হলো ইমান। ইমান ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে যতজন লোক আছি আমরা সকলে আল্লাহ আল্লাহর প্রতি ইমান রাখি না? যতগুলো জিনিসের প্রতি ইমান রাখা দরকার সেই জিনিসগুলোর প্রতি আমরা ইমান রাখি না? আমরা ইমান রাখি, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইমান রাখি। তবে আমরা তো জান্নাতি, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আমরা জান্নাতে যাব, তবে আমাদের জন্য শর্ত রয়েছে। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলি। মনে করুন একটা লোক খুব ভালো কাজ করে, একটা লোক বলে আবে অন্তরে ইমান না থাকতে পারে কিন্তু তোর থেকে ভালো আছি, বলে ইমান না থাকতে পারে তোর থেকে ভালো আছে, মানে তোর থেকে ভালো আছে মানে আমি গরিবের সহযোগিতা করি, তুই কয় টাকা করেছিস? আমি গরিবকে খাবার খাওয়াই, অমুক গ্রামের 3টা মেয়ে ছেলের বিয়ে হচ্ছে না আমি দিয়েছি, তুই কয়টা পেরেছিস? এভাবে টিটকারি মারে। ঠিক আছে, ভালো কাজ করা দুনিয়াতে একটা ভালো জিনিস। মনে রাখবেন, কোন লোক ইমান বিহীন, উইদাউট ইমান, ইমান ছাড়া সারা জীবন যদি ভালো কাজ করে তাহলে কি সে তার বিনিময়ে কাল কিয়ামতের মাঠে জান্নাতে যাবে? যদি ইমান না থাকে যাবে না, স্পষ্ট যাবে না। কেন যাবে না? এর অনেকগুলো দলিল বা অনেকগুলো প্রমাণ রয়েছে। যেমন কি আপনি ওই হাদিসটি উঠাতে পারেন আব্দুল্লাহ বিন জাদানের, যে ইনার ব্যাপারে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আল্লাহ রাসূলকে যখন প্রশ্ন করেছিলেন যে উনি জান্নাতে যাবেন না জাহান্নামে, আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন উনি জাহান্নামে যাবেন। লোকটি কেমন ছিল? আব্দুল্লাহ বিন জাদান লোকটি এত ভালো, এত ভালো, এত ভালো যে উনি সারা জীবন নেকির কাজ করে গিয়েছেন, মানুষের সহযোগিতা করে গিয়েছেন, গরিবদের খাবার খাইয়ে গিয়েছেন, তারপরেও জান্নাতে যাবেন না। কেন যাবেন না? আল্লাহ রাসূল সেখানে বলেছিলেন উনি আল্লাহ এবং আমার উপরে বা আল্লাহর উপরে ঈমান নিয়ে আসেনি, ইসলাম কবুল করেনি, তাওহীদ অ্যাকসেপ্ট করেনি, যার কারণে সে জান্নাতে যাবে না। তাহলে স্পষ্ট দলিল। अल्हम्दुलिल्लाह আমরা मुसलमान, अल्लाह আমাদেরকে हमें और आपको, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, उसकी पूजा करने वाले, उसकी पूजा करने वाले, उसकी पूजा करने वाले, हत्ता के शर्मगाह की पूजा करने वाले लोग भी हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको चुना कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया और ईमान की दौलत से नवाजा। তবে আমাদের জন্য শর্ত হলো কি? আমাদের জন্য শর্ত হলো ঈমান তো নিয়ে এসেছি, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর বুকে আমরা বেঁচে থাকব ঈমানের সহিত আমরা বেঁচে থাকব। ঈমানের উপরে আমাদেরকে ইস্তেকামতের সাথে থাকতে হবে, ঈমানের উপরে অটল থাকতে হবে। কেন এই কথাটা আমি এজন্য বলে যাচ্ছি বর্তমান সময়কে সামনে রেখে, কি আপনি মনে করুন 80 বছর ধরে নামাজ পড়ছেন, রোজা রাখছেন, হজ করেছেন, সবকিছু করেছেন 80 বছর ধরে, কিন্তু মৃত্যুর 1 সেকেন্ড পূর্বে যদি আপনি ঈমানকে ত্যাগ করে দেন, ঈমানের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কুফরের রাস্তাকে যদি আপনি ইখতিয়ার করে নেন, তাহলে কি আপনি জান্নাতে যাবেন? যাবেন? কেন যাবেন না? আপনি যে 80 বছর ধরে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান রেখে নেকির কাজ করেছিলেন, আপনি নামাজ পড়েছিলেন, রোজা রেখেছিলেন, হজ করেছিলেন, যাকাত দিয়েছিলেন, ফিতরা আদায় করেছিলেন, গরিবের সহযোগিতা করেছিলেন, তাহলে 80 বছর ধরে আপনি আল্লাহর ইবাদত করলেন, মৃত্যুর 1 সেকেন্ড পূর্বে যদি আপনি ইসলামকে ছেড়ে দেন, অন্য ধর্মে চলে যান, তাহলে আপনি জান্নাতে যাবেন না। কেন কেন যাবেন না? কারণ এটা আমি না, এটা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেছেন, রাসূল বলেছেন, যদি আপনি ইসলাম ধর্মকে ছেড়ে অন্য ধর্মে এক কথায় মুরতাদ যদি হয়ে যান, তাহলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। আপনার সমস্ত আমল দুনিয়াতে ধ্বংস করে দেওয়া হবে, আপনার সমস্ত আমল আখিরাতে ধ্বংস করে দেওয়া হবে এবং আপনাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আপনাকে একটা খবর বলবো, হয়তো আপনাদের জানা আছে বিষয়টা। বর্তমান আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতে প্রত্যেক দিন, এভরিডে, প্রত্যেক দিন এরকম নিউজ দেখতে পাই कि আজকে অমুক জায়গাতে অমুক মুসলমান, অমুক পরিবার, অমুক খানদান ইসলাম ধর্মকে ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে গিয়েছে। খবর দেখেছেন আপনারা? আমাদের সমাজে আমাদের মেয়েদেরকে, আমাদের ছেলেদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আজকে আমরা হায়দ্রাবাদের মতো ইউনিভার্সিটি, দিল্লি জেএনইউর মতো ইউনিভার্সিটি, ব্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটি, চেন্নাই ইউনিভার্সিটির মতো ইউনিভার্সিটিতে আমরা পড়াই। রেজাল্ট পাই সেখানকার মেয়ে
অন্য ধর্মের ছেলেকে ভালোবেসে অন্য মেয়ের ছেলেকে লাভ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেয়ে তাদের ধর্মের রীতি রিবাজকে মেনেছে, বিয়ে করে নিয়েছে। কয়টা প্রমাণ আপনি নেবেন? কয়টা? আমি প্রমাণ দিতে আপনার কাছে প্রস্তুত। ইমানকে ছেড়ে দিচ্ছে অনেক মুসলমান, অনেক মেয়ে ছেলে যারা নিজেকে মডার্ন মনে করে। আজকে এদের কাছে ইসলামের ইমানের কোনো মূল্য নাই। নাম হলো আয়েশা, নাম হলো ফাতেমা, অথচ তারা বলে কেন প্রয়োজন পড়লে আমরা নামাজও পড়বো, আর প্রয়োজন পড়লে আমরা কাউরির সামনে যে মাথা নত করে নাম নিব না আমি সেখানে যে পূজাও করব। কারণ আমরাই হচ্ছি আসলে মানুষ, কারণ মানবতা হচ্ছে আগে, ইসলাম আর ईमान হচ্ছে परे, मानवता आगे। भाई क्या समझाना चाह रहे हैं आप? मूर्ख समझे हैं? क्या समझाना चाहते हैं आप खुद को मॉडर्न समझना चाहते हैं, आप खुद को मॉडर्न साबित करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं कि आप इंसानियत दिखाते हैं? ये क्या इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है? क्या ईमान रखना और ईमान के साथ जिंदगी गुजारना क्या ये इंसानियत के खिलाफ है? बोलते ईमान धर्म परे आगे मानवता आगे। क्या इस्लाम तो इसी चीज की तालीम हमें और आपको देते हैं। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं और समझते हैं कि आपकी ये मॉडर्निटी है, तो मैं ऐसी मॉडर्निटी पर मैं थूकता हूं। आपकी मॉडर्निटी थूकने के भी लायक और काबिल नहीं है। पहले ईमान रखो, ईमान के बगैर कल कयामत के दिन कोई जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। ईमान के साथ कोई समझौता नहीं। आप नजर नहीं मालदा डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबादेर परे डिस्ट्रिक्ट होच्छे मालदा डिस्ट्रिक्ट, जान खबर नेन। 2 मास আগেকার খবর, মালদা ডিস্ট্রিক্টে একটি গ্রাম আছে, গ্রামের নাম হচ্ছে ভাদু। আমি নাম নিয়ে বলে যাচ্ছি, নাম নিয়ে না বললে বলবেন হয়তো মোল্লা সাহেব এটা ধপবাজি কথা বলে চলে গিয়েছেন। ভাদু গ্রামে কিছু যুবক ছেলে ইসলাম ধর্মকে ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে গিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে ইসলাম ধর্মকে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমরা ইসলাম ধর্মকে ছাড়লে কেন? তখন তারা বলছে कि আমরা টাকা পেয়েছি। তার মানে 50,000 টাকা করে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। 15,000 টাকার ভাতা তারা মাইনে, 15,000 টাকা মাইনে পায়। আর তাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা যতজন মুসলমানকে আমাদের ধর্মের মধ্যে নিয়ে আসবে তত 50,000 টাকা করে তোমাদেরকে ইনাম দেওয়া হবে, মানে প্রাইজ পুরস্কার তোমাদেরকে দেওয়া হবে। नऊदुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। सबके सब मुसलमान थे, आज ख्रिस्टान ईसाई बन के आज दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। एजন্য আমি আপনাদের সামনে খুব সহজ এবং শর্টকাট একটাই কথা বলি, আমরা মুসলমান কাল কিয়ামতের মাঠে মা বোন আপনারা শুনুন, জান্নাত লাভ করতে হলে, সফলতা পেতে হলে আমরা পৃথিবীর বুকে যতদিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকবো আমাদেরকে ঈমানের সহিত আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে, ঈমানের সহিত। আজকে আমাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে, अगर कुछ बोलूंगा तो कल मौलवी तनवीर के अंदर, मौलवी तनवीर के ऊपर कल मुकदमा चल जाएगा कि मौलवी तनवीर आलम भड़काऊ भाषण दे रहा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। আমি এক কথায় আপনাকে বলে যাই, আপনার গলাতে যদি তলোয়ার রেখে দেওয়া হয় প্রয়োজন পড়লে আপনি আপনার মাথা কাটিয়ে দিবেন, কিন্তু ঈমানের সাথে আপনি সমঝোতা করবেন না। বলুন ইনশাআল্লাহ। जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहूंगा अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान के ऊपर साबित कदम रहूंगा। बोलिए इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि ईमान छाड़ा, ईमान বিহীন কেউ কাল কিয়ামতের মাঠে জান্নাত লাভ করতে পারবে না। এটা হলো প্রথম নাম্বার শর্ত। এবার আসেন দ্বিতীয় নাম্বার জিনিস, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون। अब ईमान रखना ही ये जरूरी, यानी जन्नत में जाने के लिए सिर्फ ईमान ही काफी नहीं है। और लोगों सुनो, ये कहने वालों कि मैं नमाज ना पढ़ता हूं तो मैं नमाज ना पढ़ता हूं तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो बड़ा मजबूत है, मेरा ईमान तो बड़ा पुख्ता है। और लोगों सुनो, जन्नत में जाने के लिए ईमान के साथ साथ आपको अमल सोलिह भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं कहता हूं, उलमा बैठे ही जानते हैं, जहां पर कुरान करीम के अंदर ईमान की बात आई है वहीं पर अमल सोलिह की भी बात आई है। अमल सोलिह উদাহরণ সহকারে বলি, এটা কি মোবাইল, মোবাইল শুনবেন, এটা মোবাইল ফোন। এই মোবাইল ফোন থেকে যদি সিম বের করে দেওয়া হয় এই মোবাইলের কাজে লাগবে? একটা মাচিস কা ডাব্বা, সালায়ের খই, তাছাড়া কিছু না, কোনো কাজের নেই। 5 পয়সা এর দাম থাকবে না। হ্যাঁ, দাম থাকবে কি, ওই ভাঙড়িওয়ালাগুলোকে দিবেন, একটা আপনাকে মগ দিয়ে দিবে, এগুলো আর কিছু না। তাহলে আমার কাছে যদি শুধু সিম থাকে আর এই মোবাইল ফোনটা না থাকে তাহলে ওই সিমটা কি কোনো কাজে লাগবে? লাগবে না। তাহলে মোবাইলের ফায়দা উঠানোর জন্য, কাজের জন্য যেমন মোবাইল দরকার, সিমেরও
দরকার। তাহলে বুঝতে পারলাম জান্নাতে যেতে গেলে শুধু ইমানটাই যথেষ্ট নয়, ইমানের সাথে সাথে আমাদেরকে আমালে সালেহ করতে হবে। আমালে সালেহ, আজকে আমাদের কাছে ইমান আছে এটা ঠিক, आज हमारे पास ईमान तो है, लेकिन आज हम लोगों के पास अमले सालेह नहीं है। अमले सालेह की ওটা বলে ইনশাআল্লাহ শেষের দিকে যাব। আমালে সালেহ হচ্ছে, আচ্ছা আমালে সালেহ কাকে বলে? আপনাদের মধ্য থেকে কি একজন বলতে পারবেন? আপনাদের মধ্য থেকে কাকে বলে আমালে সালেহ? কি? সঠিক আমল বা নেক আমল, বা ওই আমল যে আমল কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, বা যে আমলের কারণে আমরা জান্নাত লাভ করব, ওগুলো হচ্ছে আমালে সালেহ। এবার সবটা মনে করুন, আপনি একটা আমল করছেন, ওই আমলটা খুবই ভালো, কিন্তু কোরআন হাদিসে তার প্রমাণ নাই, তাহলে কি সেটা আমালে সালেহ বলে গ্রহণযোগ্য হবে? আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। আপনাদের সমাজে এগুলো হয় কি হয় না জানি না, আমাদের এলাকাতে এগুলো খুব। মনে করুন একটা লোক কোনো কাজ করছে, কোন মাওলানা এসে বলল এই কাজ করা যাবে না, তখন বাইরে যেয়ে বলছে হ্যাঁ নতুন নতুন মুলবি, নতুন নতুন ফতোয়া, আর বাপ দাদা 1400 বছর থেকে করে চলে গেল, আর না করে গেল, আগের যুগে মুলবি ছিল না, এরা হলো সবচেয়ে বড় মুলবি, খালি লয়া মুলবি আর লয়া ফতোয়া। এই লোক যারা, এই লোকগুলো বলে এই কথাগুলো যে নতুন নতুন মুলবি, নতুন নতুন ফতোয়া, ও ইসলামকে 5 পয়সাও বুঝে না, 5 আনাও বুঝে না। ওর ভিতরে ইসলামের আলিফের সমান যদি তার অন্তরে জ্ঞান থাকতো, তাহলে এত বড় জাহালাতের কথা সে তার মুখ থেকে বের হতো না, যে নতুন নতুন মুলবি আর নতুন নতুন ফতোয়া। শুনে যান, আমি আপনার সামনে বলে যাচ্ছি। আপনি কোনো আমল করছেন, তার প্রমাণ আপনার বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী যদি করে থাকে, আর তার প্রমাণ যদি কোরআন এবং হাদিসে না থাকে, তাহলে সে আমল কাল কিয়ামতের মাঠে গ্রহণযোগ্য হবে না, হবে না গ্রহণযোগ্য। আমালে সালেহ ওই আমলটি গ্রহণযোগ্য হবে, বা ওই আমলের কারণে আপনি কাল কিয়ামতের মাঠে জান্নাতে যাবেন, বা যেটি অ্যাকসেপ্ট করা হবে, গ্রহণ স্বীকার করা হবে, যে আমল আপনি করছেন তার প্রমাণ যেন কোরআন এবং হাদিসে থাকে। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। যখনই কোনো আমল করবেন, আগে দেখবেন এর প্রমাণ কোরআন এবং হাদিস আছে কি নাই। আচ্ছা, নামাজ পড়া এটা ভালো কাজ না খারাপ কাজ? ভালো কাজ, অবশ্যই ভালো কাজ। তার প্রমাণ কোরআন হাদিসে আছে? আছে? নেই? আছে। এবার আপনি নামাজ পড়ছেন, যেমন মন তেমন করে নামাজ পড়ছেন, যেমন খুশি তেমন করে নামাজ পড়তে হয়, পড়ছি। মসজিদে আসলেন, अल्लाह बड़ी होता है ना। आज जब हम और आप मस्जिद में आते हैं तो वो जो मुर्गा जो चोंच मारता है ना, মুরগরা যেভাবে চোঁচ মারে না, আর আমাদের আবার নামাজ পড়ার স্টাইলও রয়েছে। মসজিদে যে ইমাম সাহেব, ই তো দুয়া টুয়া জানে না, শিখেনি। ইমাম সাহেব তাশাহুদে বসেছেন, আখরি তাশাহুদে বসেছেন, ইমাম সাহেবের সালাম ফিরতে একটু লেট হয়েছে, পিছন থেকে সিগন্যাল দিতে শুরু, মানে ইমাম সাহেব আবার লেট করছে কেন? নামাজ ঠিক আছে, আপনি নামাজ পড়তে জানেন না, শেখার চেষ্টা করতে হবে। আপনাকে নামাজ ওইভাবে আদায় করতে হবে যেভাবে রাসূল আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি। আমি এখান থেকে এটা বুঝাতে চাইছি যে ওটি হচ্ছে আমালে সালেহ বা গ্রহণযোগ্য আমল, যার প্রমাণ কোরআনে আছে এবং যার প্রমাণ হাদিসে আছে, এবং যেটি আল্লাহর রাসূলের পদ্ধতি অনুযায়ী করা হচ্ছে। কথা বুঝতে পারলেন? ঠিক বুঝে গেলেন। 3টা জিনিস শেষ। এবার দেখেন, নামাজের প্রমাণ কোরআনেও আছে, নামাজের প্রমাণ হাদিসেও আছে। নামাজ আপনি পড়ছেন আল্লাহ রাসূলের তরিকাতে, তাহলে এই আমল গ্রহণযোগ্য? গ্রহণযোগ্য না, এখনো না। যে কোনো আমলে 3টি জিনিস থাকা দরকার। 3টি জিনিস। আপনি ভাবছেন হয়ে গেল, নামাজ পড়লাম হয়ে গেল, না, হলো না। শুধু নামাজ পড়ে নামাজ আমলে তোমার গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে না। এবার আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি যে নামাজ পড়ছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পড়ছেন কি পড়ছেন না, আল্লাহর খুশনুদির জন্য পড়ছেন কি পড়ছেন না, আল্লাহকে রাজি করানোর জন্য নামাজ পড়ছেন কি পড়ছেন না। আল্লাহকে রাজি করানোর জন্য যদি আপনি নামাজ পড়েন, ইনশাআল্লাহ আপনার নামাজ গ্রহণযোগ্য, আমালে সালেহ কবুল হবে। আর আপনার 3টা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে আল্লাহর জন্য, আপনি আল্লাহকে দেখানোর জন্য না, লোককে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ছেন, তাহলে এরকম নামাজের 5 পয়সাও মূল্য নেই, 5 পয়সাও দাম নেই, যেটা আজকে আমাদের সমাজে চলছে। রমজান মাসের ঈদুল ফিতর কয় তারিখ হলো আপনাদের? 21 তারিখ। তার আগে আপনি দেখেছেন 20 তারিখ, আচ্ছা 21 তারিখ, আচ্ছা 21 তারিখ।
রমজান মাসে ইমাম সাহেবেরা বলতে পারবেন আপনাদের মসজিদে হয়তো রমজান মাসে জায়গা ছিল না, নমাজিদের জায়গা ছিল না, এখন আছে? কই ওরা? ওই যে রমজান মাসে নামাজ পড়তে এসছিল আর হুড়াহুড়ি করছিল, সাইডে হট না একটু খাড়ো হতে দে না, সাইডে হট না খাড়ো হতে দে না, কই ওরা? খুঁজে পাচ্ছেন? নেই। ওরা আল্লাহকে রাজি করার জন্য নামাজ পড়তে এসছিল, ওরা এটা বলে এসছিল, আরে এমনি দিন তো নামাজ পড়ি না, রোজার দিনে যদি নামাজ না পড়ি তো লোকে কি করবে? সারা মাস এই নিয়ত নিয়ে যদি সে নামাজ পড়ে তার নামাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? আজকে আমাদের তো এটাই অবস্থা, বাড়িতে থাকছে নামাজ পড়ে না, শ্বশুর বাড়ি যেছে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে। বলছে হারে আব্দুল্লাহ, বাড়িতে থাকছিস নামাজ পড়িস না, শ্বশুর বাড়ি যা মসজিদে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছিস কিনা? বলছে বোকা, শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে যদি নামাজ না পড়ি তাহলে শ্বশুর শাশুড়ি দেখা যায়, শ্বশুর শাশুড়ি আমার কোনো মান সম্মান থাকবে? মানে শ্বশুর শাশুড়ি যদি রাজি, আল্লাহ নারাজ হচ্ছে হোক, রাসূলের নাফরমানি হচ্ছে হোক, শ্বশুর শাশুড়ি যেন রাগ না করে। শ্বশুর শাশুড়ি রাগ করলে মুরগা, মটন কোথায় থেকে পাবেন? গাড়ি, এসি, ফ্রিজ, খাট, তোশক, গাড্ডা কি করে পাবেন? আয়না, চিরুনি, আয়রন, যা কিছু লাগে কোথায় পাবেন? পাবেন না। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। বাহরে কাইফ, যেটা পেগাম আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাইছি, ওই আমল মানে ওয়াল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত, ঈমান এবং আমালে সলেহ, জান্নাত লাভ করার জন্য 2টি জিনিসই আমাদের কাছে প্রয়োজন, 2টি জিনিস। আর যখনই কোনো আমল করবেন দেখবেন তার প্রমাণ কোরআন এবং হাদিস আছে কিনা, আল্লাহ রাসূলের পদ্ধতি অনুযায়ী সেটি হচ্ছে কি হচ্ছে না, এবং তৃতীয় নাম্বার জিনিস সেটি আল্লাহর খুশনুদি, আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভ করার জন্য সেটি করা হচ্ছে কি হচ্ছে না। ইনশাআল্লাহ এই গুণগুলো যদি আপনার আমলে থাকে এগুলো গ্রহণযোগ্য হবে, আর এই আমল করে আপনি জান্নাতে যাবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। ঠিক তো 12:30 হয়ে গেল। আচ্ছা, আরেকটা কথা আরেকটা হাদিস আমি আপনাদের সামনে বলে দিই। জান্নাতে যেতে গেলে এটাও প্রয়োজন। আল্লাহ রাসূল জানাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, জাস্ট একটাই হাদিস, কি कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन आबा, मेरी उम्मत का एक फर्द जन्नत के अंदर जाएगा। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन आबा, मेरी उम्मत का हर एक फर्द जन्नत के अंदर जाएगा सिवाय उनके जो जन्नत में जाना ही ना चाहता हो, सिवाय उनके जो जन्नत में जाने से इनकार करता हो। সবাই জান্নাতে যাবে, শুধু তারা যাবে না যারা জান্নাতে যাওয়া থেকে অস্বীকার করলো। অস্বীকার। আপনার সমাজে যে লোকটি নামাজ পড়ে না তাকেও যদি জিজ্ঞাসা করেন ভাই আপনি জান্নাতে যেতে চান, সে কি বলবে? জান্নাত না জাহান্নাম? আপনার সমাজে একজন লোক মদ পান করে, তাকে যদি বলেন জান্নাতে যেতে চাও না জাহান্নামে, মদ পান করা লোকটি কি বলবে? জান্নাতে। কারণ ও জানে জান্নাতটাই হচ্ছে আসল সফলতা। তবে এইভাবে কি জান্নাত যাওয়া যায়? আল্লাহ রাসূল বলছেন সবাই জান্নাতে যাবে, ও যাবে না যে অস্বীকার করলো। মানে তাহলে এবার শুনুন জান্নাতে কারা যাবে আর জাহান্নামে কারা যাবে। কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা, हर कोई जन्नत के अंदर जाएगा सिवाय उनके जो जन्नत में जाना ही ना चाहता हो, यानी जन्नत में जाने से इनकार करता हो। सवाल पूछा गया अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं जो जन्नत में जाने से इनकार करता हो? तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मन अतोअनी दखलल जन्नह व मन असवानी फकद अबा। और लोगों सुनो, फैसला तुम्हें करना होगा। रात के 12:30 बजे मौलाना तनवीर आलम ये हदीस बयान करके जा रहा है, फैसला आपको करना होगा, यानी सिद्धांत आपको लेना पड़ेगा कि आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं या जहन्नम के अंदर जाना चाहते। मन अतोअनी दखलल जन्नह व मन असवानी फकद अबा। नबी बयान फरमाते जो मेरी इताअत करेगा, मन अतोअनी, जो शख्स मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारेगा, मेरे तरीके पर जिंदगी गुजारेगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर जाएगा। वमन आसोनी फकद आबा, और जो शख्स मेरी नाफरमानी करेगा, मेरे बताए हुए तरीके पर जिंदगी नहीं गुजारेगा, मन आबा यानी वो जन्नत में जाने से इनकार करता हो, यानी वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। দুটি জিনিস। সফল কি হবে? সফল সে ব্যক্তি হবে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে
আল্লাহর রাসূলের অনুগত্য করে জীবনযাপন করবে, সেই ব্যক্তি যে অনুগত্য করবে জান্নাতে, যে অনুগত্য করবে না সে জান্নাতে যাবে না। আমিন, আল্লাহ রাসূল বলছেন জান্নাতে যাবে না। আল্লাহু আকবার। আমরা আল্লাহ রাসূলের অনুগত্য করছি किस चीज में? हम रसूल की इताअत और फरमाबरदारी, हर चीज में रसूल की नाफरमानी करता, हर चीज में, कदम कदम पर, हर चीज में। শুধু নামাজটা আমরা আহলে হাদিসের মতো মানে হাদিস কোরআনকে সামনে রেখে পড়ি, মানে নামাজটা জোরে আমিন বললাম, বুকের উপরে হাত বাঁধলাম, নিজেকে আহলুল হাদিস বলে দিলাম, अब জান্নাত যাওয়া থেকে কোন দিন পারবে না, পাক্কা খাঁটি মুসলমান। ठीक है, जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जरूरी है हदीस के मुताबिक नमाज पढ़ना, रसूल के मुताबिक नमाज पढ़ना जरूरी है। শুধু নামাজটা আপনার বাড়িতে যে বিয়ে হচ্ছে সেটা দেখবেন না, আল্লাহ রাসূলের হাদিসকে সামনে রেখে বিয়ে হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা দেখবেন না। আপনি জীবন যাপন করছেন হাদিসকে সামনে রেখে জীবন যাপন করছেন কিনা সেটা দেখবেন না। ठीक है, हमारी हमसे आपसे गुनाह हो सकता है, कमो बेशी कमी हो सकती है हमारी जिंदगी में, वो अलग मसला है, लेकिन आज किस चीज में हम रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं मुझे बताइए। আজকে কতজন লোক আছে মদ পান করে না, আপনাদের দিকে মদ পান করে না, ওকে বলো এই মদ পান করা হারাম, তারপরে মদ পান করছে, রাসূল যে নিষেধ করেছে হারাম, ছাড়বে না। কোনটা জিনিসে? একটা লোক, একটা যুবক ছেলে বিয়ে করে এসে হাতে সোনার আংটি, ওকে করে সোনার আংটি পরা হারাম রে, খুল খুল। ও তোর বলছে মুলি সাহেব শ্বশুর বাড়ি থেকে পেয়েছে, 2-4 দিন পিনতে দেন। এ হলে এই তুমি নামাজ পড়ো না? মুলি সাহেব নামাজ পড়ে না, আজ থেকে পড়ো। আজ লাই মুলি সাহেব, আজ তো রোববার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার শুক্রবার, আল্লাহর কিড়া খেয়ে কইছি শুক্রবার থেকে নামাজ ধরে নিব, নামাজ পড়ে বাইরে লোক ফের খুঁজে পাওয়া যায় না। এগুলা অনুগত্য? এগুলা অনুগত্য না। অনুগত্য কি? মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। অনুগত্য হলো সেটা রাসূল আপনাকে যেভাবে জীবনযাপন করতে বলেছে সেভাবে করুন, যেভাবে নিষেধ করেছেন সেভাবে নিষেধ করুন, যেভাবে সাহাবায়ে কেরামেরা করেছিলেন। কথা বুঝতে পারলেন না? একটা ছোট্ট ওয়াকিয়া বলি, হাদিস বলি, ওনারা কিভাবে অনুগত্য করতেন। আর মুসলমান তো তারাই কে সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা কোরআন হাদিসের কথা শুনলাম এবং আমরা মেনে নিলাম। আর আমরা করছি কি? সামি'না ওয়া আসাইনা, শুনে নিলাম বের করে দিলাম। মুসলমান কারা? শুনলো মানলো, সামি'না ওয়া আতা'না, শুনলো মানলো। মুমিন কারা? শুনলো মানলো। আর আমরা এমন মুসলমান শুনলাম বের করে দিলাম, কোনো কাজ নেই। অনুগত্য কি? আল্লাহ রাসূল সহিহ হাদিস, আল্লাহ রাসূল জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়াচ্ছেন, পায়ে জুতো পরে আছেন, জুতো চপ্পল পায়ে পরে আছেন। নামাজ পড়াতে পড়াতে আল্লাহ রাসূল জুতো খুলে সাইডে রেখে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামেরা যিনারা পিছনে নামাজ পড়ছিলেন উনারাও জুতা খুলে সাইডে রেখে দিলেন। আল্লাহ রাসূল সালাম ফিরলেন। আল্লাহ রাসূল সালাম ফিরে পরে বলছেন, তোমরা জুতা খুললে কেন? উনারা বললেন, আল্লাহ রাসূল আপনাকে খুলতে দেখলাম, আমরা খুলে দিলাম। একে বলে অনুগত্য। আপনাকে খুলতে দেখলাম, আমরা খুলে দিলাম। আল্লাহ রাসূল বললেন যে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসেছিলেন, উনি আমাকে বললেন যে জুতাতে গন্ডগি লেগে আছে, ওই জন্য আমি জুতা খুলে দিয়েছি। তাহলে এই হাদিস থেকে এটা একটা মাসলা ইস্তেমবাত হয় যে আল্লাহ রাসূল আলিমুল গায়ব ছিলেন না, আগেকার কথা ভবিষ্যতের কথা জানতেন না। বেরেকাফ এটা আমাদের আকীদা রাখতে হবে। তো একে বলা হয় অনুগত্য। অনুগত্য কি? মুসলমানেরা মদ পান করতেন, যখন মদ পান করা হারাম হয়নি মদ পান করতেন মুসলমানেরা। ইসলামের ইবতেদায়ী দর, শুরুয়াতি দর में কোরআনের আয়াত নাজিল হলো, ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীর ওয়া মানাফিউ লিন-নাস ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা। মদ হারাম করা হলো না, তারপরে মদ পান করছিলেন। কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে গেল, তোমরা মদ পান করা অবস্থায় নামাজ পড়তে আসবে না। ওয়া লা তাকরাবুস সালাহ ওয়া আনতুম সুকারা। তখনও মদ পান করা হারাম হয়নি, শুধু এটা নিষেধ করা হয়েছিল মদ পান করে নামাজ পড়তে আসবে না, নামাজের নিকটবর্তী আসবে না। তারপরেও সাহাবারা মদ পান করতেন, সবাই না, শর্টকটে বলছি সবাই না, কিছু কিছু মদ পান করতেন। তার মদ পান করা হারাম হয়নি তখন। তারা এমন ভাবে মদ পান করতেন, এমন ভাবে মদ পান করতেন। আজকে আমরা কি মদ পান করছি? তারা পানির জায়গাতে মদের ব্যবহার করতেন তারা। আচ্ছা, ফাইনাল আয়াত নাজিল হলো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালিশ শাইতান ফাজতানিবুহু লাআল্লাকুম তুফলিহুন। আল্লাহু আকবার, লাআল্লাকুম তুফলিহুন। এর মানে মদ ছাড়লেই তুমি কামিয়াব মানে সফলতা পাবে, নাহলে তুমি সফলতা পাবে না। আচ্ছা, আয়াত নাজিল হয়ে গেল। হযরত আনাস বলছেন, হযরত আনাস বিন মালিক বলছেন, আমি হযরত আবু তালহা আনসারী
উনার বাড়িতে আছি, ওদেরকে মদ পান করাচ্ছি। আল্লাহ, উনি মদ পান করাচ্ছেন, হযরত আনাস বিন মালিক মদ পান করাচ্ছেন, সহি হাদিস। উনি বলছেন, একজন আসলো, আসার পরে বলছো ক্যা তুম তা খবর নেই পৌঁছি? উনি বলছেন ও মা দাকা कैसी খবর, কেমন খবর? উনি বললেন আয়াত নাজিল হয়েছে মদ পান করা হারাম, মদ পান করা হারাম। আচ্ছা, এবার সাহাবাদের হাতে যে লোকগুলো ওখানে বসেছিল, ওনাদের হাতে মদ ছিল, গিলাসে মদ ছিল, পেয়ালাতে মদ ছিল, বাড়তে মদ রাখা ছিল। ওরা তো এই কথাটা বলতে পারতো, তো এটা তো বলতে পারতো এক্ষুনি তো কোরআনের আয়াত নাজিল হলো, চল এক ঢোক লিয়ালি পরে দেখা যাবে। বাড়তে যেখানে মদ রাখা আছে, মদ খালি খেয়ে শেষ করে দিই, তারপরে ছেড়ে দেবো, তোবা তাহলিল করে নিব। ওনারা বলেছিলেন না। যখনই ওনাদের কানে খবর আসলেন যে মদ পান করা হারাম, হযরত তালহা আনসারী, আবু তালহা আনসারী আনাস বিন মালিক কি বলছে, আমার বাড়িতে যতগুলো মদ রাখা আছে বাইরে ফেলে দাও। ওনাদের হাতে যে মদগুলো ছিল বাইরে, এমন ভাবে যখন মদ यानी जब शराब के हुर्मत का ऐलान आया, यहां तक मिलता है कि मदीने की गलियों में शराब इस तरह बहा दी गई गोया के पानी का सैलाब आ गया हो। সবাই নিজের বাড়ি থেকে যতগুলো মদ রাখা ছিল বাইরে ফেলে দিল, বাইরে ফেলে দিল। মনে হচ্ছে বন্যা চলে এসেছে, মানে বন্যা মানে বান চলে এসেছে। একে বলা হয় অনগত্য। আজকে আমরা যেটা করছি এটা অনগত্য না, এটা তো মানমানি। হাদিস জানার পরেও, শোনার পরেও আজকে আমরা চলছি না। বেরেকায় অনেক রাত হয়েছে, আমি আর লেট করতে চাইছি না, এমনিতে 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, 12:30 আমি এখান থেকে সংক্ষিপ্ত শেষ করছি। তবে আমি এই 1.5 ঘন্টা যে আলোচনা রাখলাম, কিছু বাস্তব রেখে, কিছু উদাহরণ দিয়ে, কোরআন এবং হাদিসকে সামনে রেখে, আজকে আমি এটা আপনাকে পেগাম দিতে চাইলাম যে ভাই, এই যে দুনিয়ার টাকা পয়সা জমি জায়গা, এগুলো আসল সফলতা নয়। ঠিক আছে, আপনি এগুলো করুন, ইসলাম আপনাকে নিষেধ করে না, তবে ইসলামের হুদুদের ভিতরে থেকে, শরীয়তের দায়রার ভিতরে থেকে, কারণ এটি হচ্ছে ওয়াক্তি কামিয়াবি। আসল কামিয়াবি জান্নাত লাভ করা। আর তার মধ্যে আমি 3টি জিনিস বললাম, 1 ঈমান, 2 আমালে সলে, আর 3টি হচ্ছে কি যে রাসূলের অনুগত্য। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন বা হায়াত রাখেন, আপনাদের এলাকাতে যদি আবার কোনোদিন আসার সুযোগ হয় বা আসতে পারি, তো ইনশাআল্লাহ এই বিষয়গুলো নিয়ে কি কি আমল করতে গেলে আমরা জান্নাতে যাব, ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা রাখার চেষ্টা করব। আসেন, আমি প্রসেস আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে যতগুলো কথা আলোচনা করা হলো, এই কথাগুলোর প্রতি, মানে কোরআন এবং হাদিসকে সামনে রেখে যে আলোচনাগুলো করা হলো, এগুলোর প্রতি যেন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই পথে চলার যেন জীবন তৌফিক দান করেন, যে পথে চলতে গেলে আমাদের জন্য পৃথিবী দুনিয়াতেও সফলতা এবং আমাদের জন্য আখিরাতেও সফলতা রয়েছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের গুনাহ খাতাকে যেন ক্ষমা করে দেন। আমি যখন ওখানে ছিলাম, একজন ভাই আমার কাছে এসেছিলেন, ইমরান নামে, উনি একটি রিকোয়েস্ট করেছিলেন, আপনি আমার মা বাবা আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। ভাই যেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি, ওনাদের যেন ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন, ওনাদেরকে জন্য ইমানের সহিত, ইমান ও আমালের সহিত